प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे मु आपण मानकु आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज ये कार्यक्रम मध्य आपण मानकु प्रभुंकर वार्ता परिवेषण करने पूर्वर आसंतु आमाने प्रार्थना मध्य जीवा। दयामय स्वर्गस्थ पिता आपण पवित्र नामर प्रशंसा स्तुति एवं धन्यवाद करुछु। आज ये उपासना मध्य आम प्रत्येक प्रभु प्रार्थनार सहित आपणकर चरण तले निज निजक समर्पण करुछु। यही प्रार्थना करुछु प्रभु जे आपण आम समस्त सहित कथा हेबे, आपणकर वार्ता बुझिबा निमंते आपणक आत्मा द्वारा आम प्रत्येक को आपण साहाय्य करंतु। प्रभु पुणी थरे निजको पुणी मोर प्रिय बंधुवर्ग प्रत्येक को जो माने ए कार्यक्रम देखुछंती प्रत्येक को आपणकर बलवंत हस्त तले रखी यही प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशुक नाम रे मागुअछि, आमेन। आज ध्यान निमंते शास्त्र गोटे अंश पढ़िबा जे आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद। एठार प्रकार लिखा जाए, अतएव तुम्ह मान को स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्हें माने मध्य सेहीपरि सिद्ध हुओ। आज आम प्रकार को समाज रे बास करुछु। सिद्धता शब्द आम प्रत्येक निमंते एक प्रश्न नहीं आसे। मु जो जीवन यापन करुछि से जीवन यापन रे कौन प्रभु संतुष्ट अटंती? एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको प्रसंग से पर्वत उपदेश रे कहिबा समय रे से कहउछंती तुमान को स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्हें माने सही परि सिद्ध हुओ। आपण माने किपरि सिद्ध होई पारिबे से संपर्क रे प्रभु को वार्तार मु किछि विषय आपण मान को सम्मुख रखिबा निमंते चाहे। प्रथम विषय जदि आपण सिद्ध होबा निमंते चाहंती माथ्यू 5 पर्व तार 43 पदरु 48 पद पर्यंत जदि आपण पढ़िबे एठार प्रकार लिखा जाए, तुम्हें माने शुणी अछ उक्त अछि तुमर प्रतिवासी को प्रेम करो तुमर शत्रु को घृणा करो, किंतु मु तुम मान को कहूअछि तुम मान को शत्रु मान को प्रेम करो पुणी जो माने तुम मान को ताड़ना करती से मान को निमंते प्रार्थना करो। जेपरि तुम्हें माने तुम मान स्वर्गस्थ पितांकर संतान हब से तो दुष्ट और सन्थ उभयों उपरे अपना सूर्य उदय कराती पुणी धार्मिक और अधार्मिक मान उपरे वृष्टि बर्ताती। और जो माने तुम मान को प्रेम करती से मान को प्रेम कले तुम मानकर की पुरस्कार? करग्राही माने सुधा कौन ताहा करती नहीं? और तुम्हें माने जदि केवल निज भाई मानू नमस्कार करो तेबे अधिक कौन करो? विजातीय माने सुधा कौन ताहा करती नहीं? अतएव तुम मान को स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्हें माने मध्य सेहीपरि सिद्ध हुओ। ए स्थान रे आमे गोटे विषय देखुछु, जदि आपण सिद्ध हेबा पई चाहंती ताले प्रथम विषय प्रभु चाहंती जो माने आपण मान को प्रेम पाइबा पई योग्य नुहंती, जो मान को आपण अंतर सहित घृणा करती से मान को आपण प्रेम करने को पड़ो, से मान को आपण क्षमा देवाई पड़ो। जो मैंने आपणकर घर अनिष्ट करिसेंती, आपण परिवार विनाश चाहती, आपणकर प्रगति पथरे बाधार कारण होइछंती, प्रभु जीशु कहती से मान को प्रेम करने निमंते जदि आपण सिद्ध होबा पई चाहती प्रभु आपण मान को ठारू यह डिमांड करती, कारण से चाहती तांकर अनुकारी माने तांको ठारे विश्वास स्थापनकारी माने प्रत्येक यही गुणर अधिकारी हूँ। जदि आपणकर शत्रु को आपण प्रेम करि पारु नाहंती तेबे आपण कि प्रकार प्रभुंकर ए सिद्धतार गुणर अधिकारी हो पारिबे? विशेषकर बाइबल रे काहाकू 420 बोली कहा जाए 420 प्रथम जहन 4 पर्व 20 पद। एठार लिखा जाए, तुम्हें देखुथिबा भाई को जदि तुम्हें प्रेम करि पारु नाहो ताले तुम्हें देखि नथिबा ईश्वर को कि प्रकार प्रेम करि पारो। जदि मोर बापा को मोर माँ को मोर भाई भौणी को मोर सहविश्वासी मान को मोर सहनागरिक मान को जदि मु प्रेम करि पारु नाही ताले किपरि मु देखि नथिबा ईश्वर को प्रेम करि पारे। कोलोसियो 3 पर्व तार 12 पद एवं 13 पद लिखा जाए, परस्पर प्रति सहनशील हुओ और जदि काहारी काहारी विरुद्ध रे कोनसी कथा थाए तेबे एको को आरे को क्षमा करो, प्रभु जेपरि तुमान को क्षमा करि अछंती तुम्हें माने मध्य सही परि करो। आ ए समस्त उपरे प्रेम को परिधान करो, यह सिद्ध
ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ଆସି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ ତାର 49 ଏବଂ 50 ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 23 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶତ୍ରୁତାର ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେବେ? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତିକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 15 ପଦରେ, ସଂସାର କିଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋଭ ନାମରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧନ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧନର ମାୟା ଚାପି ପକାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଧନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ ପ୍ରେମର ଆସକ୍ତି ଆପଣ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତର ରହଣି କାଳ କିପରି ଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଢ଼େଇ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି ଖାଇବେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯାହାର 2ଟି ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଦାନ କରୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର କବରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲୋଭ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରେମ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆସକ୍ତି କମାନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଯାକୁବ ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲୋସ୍ୟ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର, ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହଉ। ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ଅସାର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ମାନେ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ଦିନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ଆପଣ ଆୟତ ରଖନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 17 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନବାନ। ଆଉ ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ତାର ଦାନ୍ତ ନ ଝଡ଼ି ଯଦି ତାର ଜିହ୍ୱାଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା।
କାରଣ ଏଇ ଜିଭା ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ଥରେ ଜିଭା ଦାନ୍ତକୁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଥରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନୁ। ଦାନ୍ତ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା ତୁ ଭିତରେ ଥାଇକି ତୁ ଏତେ ସମସ୍ୟା କରୁଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁ କ'ଣ ନ କରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା କାନ୍ଥ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 19 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ। ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପାପର ଅଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ପାପକୁ ପାପ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇନଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଏକ କଳଙ୍କିତ, ଏକ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଆମଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ କରି ଚାଲିଥିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବୁ। ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପରୁ ଦୂର ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଧନର ଆସକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହାର ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।